अदृश्य प्रेमिक किए सी जी हेउना कहीं सामना को न आसिले से केमिति जानिब। शीला राति भोजन पाई रोषेई कामरे व्यस्त होई गला। सेई समय पुणी मोबाइलटा रिंग हैला। इला फोन रिसीव कला। सेपटू शिखा फोन करिथिला। शिखा इला सहित कथा हैला। तापरे रेखा को देला। रेखा मध्य इला सहित कथा होई शीला सहित कथा हैला। चारि भौणी फोन रे खुशी गप कले। कथबार्ता सरिबा परे शीला फोन टी थोई देई रोषेई कामरे लागिगला। एही समय पुणी मोबाइल रिंग हैला। एथर मध्य इला फोन रिसीव कला। सेपटू झीलटीए कथा हैला। हेलो मो वर्षा कहूची शीला अछंती कि? हाँ नानी के दौची कही शीला को फोन टी धराई देला। सेपटू से युवकटी कहला कौन हैला तुमे थरुटिए भी कॉल करिबा उचित मने कलेनी? मु काहेकि फोन करिथांती तमे किए कि? सेपटू उत्तर आसिला मु कहूची शुण। शीला कहला मु किछि शुणिबिनी रखुची। शीला फोन टी काटिदेला आउ स्विच ऑफ करिदेला। समस्ते खाईसारी सोईबाकू गले। शीला और इला गोटे रूम रे सोई थांती। इला सोई पड़ी थाए। शीला को निद हेउ न थाए। से आखि खोली झरका आड़कू एक लय चाही रही थाए। मनरे तार अनेक भावना खेली जाऊ थाए। किछि दिन पूर्वरु से इला को केते उपदेश देउथिला। निज घरर मान सम्मान को किपरि जगी रखी चलिबाकू पड़िबो बुझौथिला। किंतु से आज अन्य कथा भाबुची। शीला से सब को न भाबी सोईबाकू चेष्टा कला। तही आर दिन शीला कॉलेज बाहरिबा पई प्रस्तुत हैला। साइकेल जाई गाँर पिलामानकू अपेक्षा कला। किंतु आज काहेकि केजाणी केही कॉलेज जीवा पई बाहरु नथांती। से काली भली एकुटिया जीवा पई स्थिर कला। काली ठारू आज तार डर टिके कमी जाई थाए। से एकुटिया साइकेल ले चढ़ी आगको गला। किंतु से निछाटिया रास्ता रे टिके भयभीत हैला। एतिकी समय रे मोबाइल टी रिंग हैला। देखिला से अजଣା नंबर कॉल आसीची। से रिसीव कला। सेपटू हेलो मते मने पकाउचो ना नहीं? तुमको काहेकि मने पकाइबी? सेपटू शीला मु तुमको बहुत भल पाए। मु तुमर पागल प्रेमी। देख मु तुमको जानिनी। मते न जानिले कौन हैला? मु तो तुमको जानिची। एते बेसी कथा हुओनी। निजर परिचय दियो। ठीक अछि परिचय जानिबाकू चाहुच तो? तामाने मो विषय भाबिबा आरंभ करि सारलाणी। मोर नाम पागल प्रेमी। मो गाँ हेउची पागल नगर। एमिति फालतू कथा बंद कर। सेपटू उत्तर आसिला ठीक अछि मु तुमको सतरे बहुत भल पाए। प्रथमे मु भाबुथिली जे तुमे मो कथा को विश्वास करिबो। किंतु मते लागुची मु तो कहिले मध्य तुमे विश्वास करिबोनी। सेथिबाई मो परिचय तुमको कहिबा आवश्यक मने करूनी। शीला निराश होई गला आउ कहिला मु सतरे विश्वास करिबी। ना मते जेउ दिन लागिबो जे तुमे विश्वास करूच सेई दिन मु तुम सामना को जीबी आउ मोर परिचय प्रदान करिबी। शीला कहिला ताहाले तुमर ना भी कहि परिबो? ना नाही। सेपटू तुमे मोर गोटिए ना दियो जेउ ना को केवल तुमे ही जानिबो। तुमे जदि तुम ना न कहिबो ताहाले मु तुम सहित कथा हेबिनी। रिलैक्स मु तुम सहित कथा न हेले मु रही पारुनी। ताहाले नाटा कुह। रागी गल कि? रागिले ना तुमे आहुरी सुंदर देखा जाउथिबो। शीला रागी करी फोन काटिदेला। सेपटू पुणी कॉल आसिला। शीला फोन रिसीव करी कहिला जे से कॉलेज रे पहुंची गलानी। तेणु से कथा होई पारिबनी। तापरे फोन कटिगला। कॉलेज रे ता मन स्थिर रहु नथिला। से बारंबार से अदृश्य प्रेमिक विषय रे भाबु थाए। अदृश्य प्रेमिक हाँ हाँ अदृश्य प्रेमिक मने मने से ता ना अदृश्य प्रेमिक देई थाए। से कॉलेज रु फेरिबा बेलकू समय 2टा बाजी सारी थाए। रास्ता सुनसान थाए। ताकू बेसी डर लागुथिला कौनसी जीवजंतु की सरीसृप पाई डर लागु नथिला। डर थिला मनीष प्रति। एकुटिया थिबा बेले मनीषर हिंस्र प्रभुत्व को डर लागे। से कौन करिबा भाबिला। तापरे से अजଣା नंबर कॉल कला। सेपटू युवकटी खुशी होई कहिला जे मु भाबी नथिली जे तुमे मते कॉल करिबो। तुमे ठीक अछ तो? हाँ मु ठीक अछि। मु आज एकुटिया होई जाईची तो सेति पई कॉल कली। ठीक अछि मु भाबिली तुमे मते मिस करूच। काहे कि तुमको मिस करिबी मते डर लागुथिला सेति पई कॉल कली। अच्छा तुम नाटा कुह ना मु जानिबाकू चाहुची। मो ना अमन। को अमन? मु तो जानिनी सेति पई मु कहिबाकू चाहू नथिली। अच्छा तुमर टाइटल टा कोन?
ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲ କହିଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ଟାଇଟେଲ ବି କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଅମନ କହିଲା, ଶୁଣ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ବୋଲି। ଶିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଲା ଫୋନରେ ଅମନର ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲା। ସେପଟୁ ଅମନ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା, କହିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ? ହଁ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଶିଲା ଫୋନ୍ ରଖି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାକୁ କଣ ହେଇଛି? ସେ କାହିଁକି ଅମନ କଥା ଭାବୁଛି? ସେ ଆଉ ଅମନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉନି ତ? ସତରେ କଣ ଅମନ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ? କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅମନ କିଏ? ଦେଖିବାକୁ କିପରି? କଣ କରେ? ତା ଘର କୋଉଠି? ତା ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅମନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ଶିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମନ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଶିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ଯେ ତାର ବିଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କରି ପଢିବା ଉଚିତ। ଶିଲା ଭାବିଲା, ସତକୁ ସତ ସେ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ରୋଷେଇ ବାସରେ ଲାଗି ପଡିଛି। ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି। ସେ ନିଜର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଧରି ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ କିଛି ମନେ ରହୁନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ଅମନ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ସେ କଣ କରିବ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ନମିତାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ନମିତାକୁ ଯଦି ସେସବୁ କହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ହୋଇପାରେ। ସେ ନିଜର ଶୋଇବା କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ନମିତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ନମିତା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ଶିଲା ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ନମିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଶିଲା, ତୁ ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ନ ପଡି ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ତାଛଡା ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ଜାଣିନୁ। କିଏ ସେ? କଣ କରେ? କିଛି ଜାଣିନୁ। ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଥା ନ ହେଉ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ। ତୁ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ। ତୁ ମତେ ଦେଖ, ମୋର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢି ପାରିଲିନି। ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତତେ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତୁ ପଢ, ଆଉ ନିଜେ କିଛି କରି ଦେଖା। ତାପରେ ତୋ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ପଢିବେ ଦେଖିବୁ। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଝଗଡା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ତ ଜେଜେମା କଥା ହିଁ ଠିକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଶିଲା ନମିତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ ନମିତାର କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଲା ନମିତାର କଥା ମାନିବ ବୋଲି ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ କଲା। ଆଉ ସେ ଅମନ ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ନିଜର ପଢାପଢି ଭଲ ଭାବରେ କଲା। ଆର ଦିନ ଅମନର କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ଷା ନାଁର ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଲା ବର୍ଷା କଲ୍ କରିଛି ବୋଲି କହି ଶିଲାକୁ ଦେଲା। ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି ଅମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଯେ ସେ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ପାଠ ପଢି ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଅମନ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଅମନର ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେଲା। ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ତା ମନରୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ବିଏର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଗାଁର 8 ଜଣ ଝିଅ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଲା ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ଇଲା ମଧ୍ୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲା। ଏଥର ସେ ବି ଶିଲା ସହିତ କଲେଜ ଯାଏ। ଏଣିକି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏଥର ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ଶ୍ରେୟ ଶିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଶିଲାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମେସେଜ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲେଖା ଥିଲା। ଶିଲା ବୁଝିପାରିଲାନି କିଏ ମେସେଜ କଲା। ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନରେ ଅମନର କଥା ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଅମନ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ଏହା ତାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରେମର ଡେଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖି ନଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେହି ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ସବୁବେଳେ ସତ ହୁଏ? ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଗଲା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ ରାତି,
ଚାରିଆଡେ ରୂପେଲି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଝରକା ସେପଟୁ ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁଛି ଶିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ କରିଛି? ଦେଖିଲା ଅମନର ନମ୍ବର। ତାର ଛାତି ଦଗଦଗ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅମନ କାହିଁକି କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସେ ଡରି ଡରି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ଅମନ କହିଲା, କଣ ହେଲା? କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ? ଶିଲା କଣ କହିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଅମନ ପୁଣି କହିଲା, ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଶିଲା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହଁ। ଅମନ କହିଲା, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆସ ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ଶିଲା ଅମନ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଘରେ ଜାଣିଲେ ମତେ କଣ କହିବେ? ଅମନ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନ ରାତି। ତାରା ସବୁ କେମିତି ଚକଚକ କରୁଛି। ସବୁଆଡେ ଆଲୁଅ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡିଛି ଖାଲି ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ି। ତୁମେ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଶିଲା ପୁଣି ତାକୁ ମନା କଲା। ଅମନ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏତେ ଆଶା କରି ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଶିଲା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମନ ଜୀବନ ହାରିଲେ ତାର କ୍ଷତି କଣ ହେବ? ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଅମନକୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଅମନ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ପାରିବିନି। ହେଲେ ବି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ମୋ କଥା ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତୁମେ ଆସ, ତୁମକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶିଲା କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ପାଖରେ ଇଲା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ବାହାର ପଟୁ ଧୀରେ ଆଉଜେଇ ଦେଲା। ତାର ଛାତି ଦଗଦଗ କରୁଥାଏ, ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢି ଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଅମନ ତା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଏହି ଜହ୍ନରାତିର ଛାଇ ଆଲୁଅ ପରି ମୋ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛ? ଅମନ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲା, ନା ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ତୁମେ ଡରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଏ କଣ? ଅମନର ଚେହେରା ତାକୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି? ସେ ଡରି ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ ଚେହେରା ମତେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଝିଲ ଶିଲା, ତୁମେ ବଡ଼ ବୋକିଟିଏ। ଏବେ ତ ରାତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇ ବରଗଛର ଛାଇରେ ତୁମକୁ କେମିତି ସଫା ଦେଖାଯିବ କହିଲ? ଶିଲା କହିଲା, ହଁ ତାହା ତ ଠିକ କଥା। ଆସ ଶିଲା, ଆମେ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବସି କଥା ହେବା। ଶିଲା କହିଲା, ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ଶିଲା? ନାଇଁ ଅମନ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶିଲା? ଅଛି ଅମନ। ଯେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମେ ଲାଜେଇ ଗଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତମେ ବି ନା ଅମନ। ଏହି ସମୟରେ ଇଲା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା। ଶିଲାକୁ ବରଗଛ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନାନୀ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଇଠି କଣ କରୁଛୁ? ଇଲାକୁ ଦେଖି ଶିଲା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। କଣ କହିବ ଭାବୁଥାଏ। ଇଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି? ଶିଲା ତାକୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମନ। ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଲା ତା କଥା ଶୁଣି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଅମନ କଥା କହୁନୁ ତ? ହଁ, ଆଉ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁ ଜୋରରେ ହସିଲା ଇଲା। କହିଲା, ନାନୀ, ତୁ ମତେ କଣ ବୋକା ଭାବିଲୁ? ଏଠି ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନାହିଁ। ତୁ କାହା ସହ କଥା ହଉଛୁ? ଆରେ ଇଲା, ଏଇ ଦେଖ, ସେଠି ଅମନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଆଉ କୋ ଅମନ? ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଇଲା ପୁଣି ଥରେ ଅମନ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଆଡେ ନଜର ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ। ତା ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା, ତାହେଲେ ଅମନ କଣ ସତରେ ନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ କଣ ମନର ଭ୍ରମ? କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ ଶିଲା। ଇଲା ତା ହାତକୁ ଧରି ଘରକୁ ଡାକି ନେଲା। ଶିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ହାଉଳି ଖାଇ ନିଦରୁ ଉଠି ନିଜକୁ ତାର ଶୋଇବା ଘରେ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ଇଲା ତାକୁ କଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। କହିଲା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଏଣିକି
ଶିଲା ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ ସେ ଅମନ? ଯଦି କୋଉଠି ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ସେ ସତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ଶିଲା କଲେଜ ଓ କଲେଜ ବାହାରେ ଅମନକୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସେ କଣ ଅମନକୁ ପାଇବ? ସତରେ କଣ ସେ ଦେଖିଥିବା ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସତ ହେବ? କାହାଣୀର ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀର ଆଗକୁ କଣ ହେବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।